Hello, my dear friend. So, the topic for today is distance and time. So, first part, mache, I'll explain you all the important concepts. Then, in second part, mache, we'll take on more challenging questions. So let's get going. This topic is fairly important, किन भन्दाखेरि UPSC सिभिल सर्भिस पेपरमा चाहिँ एभ्री इयर दुईटा क्वेसन्स आइरहेको छ. सो यो टपिकबाट हाम्रो एसपिएससी इक्जाममा आउने चान्सेस छ कम्बाइन्ड रिक्रुटमेन्ट इक्जाममा. मतलब बादको कुनै एसपिएससी इक्जाममा पनि देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ दिस टपिक कमिङ. ओके, सो यो टपिक एउटा एडभान्टेज चाहिँ के छ भने देयर इज अ कङ्क्रिट प्रोसेस एन्ड अ वे टु सल्भ द क्वेसन्स. फर इक्जाम्पल सिरिजको हामीले जुन चाहिँ टपिक हेऱ्यौँ, सिरिजमा दे वाज नट कि यो गऱ्यो भने चाहिँ क्वेसन सल्भ हुन्छ भने देयर इज नो डेफिनेट वे, राइट? अब वी हेभ टु फिगर आउट द सिरिज एन्ड समटाइम्स वी मे नट बी एबल टु. तर यसमा त्यस्तो हुँदैन. यसमा एउटा कङ्क्रिट प्रोसेस छ. वी क्यान सल्भ द क्वेसन. वी जस्ट हेभ टु बी क्लियर विथ आवर कन्सेप्ट्स and then we need to have enough practice. Okay, so let's get going. Let's start with the concepts. Okay, so very basic and simple concept is speed भनेको distance divided by time हो. यो कुरा सबैलाई थाहै छ हैन. यो very simple, very basic topic हैन, very basic concept. Speed is distance divided by time. Okay, so it can be measured in meters per second or kilometers per hour or other units. Okay, so let's say a person covers हैन 40 meters. So distance भयो 40 meters in 20 seconds भने रे. सो उसको स्पिड कति भयो? 2 मिटर पर सेकेन्ड. एक सेकेन्डमा उसले 2 मिटर कभर गर्ने उसको स्पिड छ हैन. सो अब यही स्पिडलाई किलोमिटर पर आवरमा लेख्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? सो कन्भर्जन हेरौँ. सपोज मिटर्स पर सेकेन्डलाई किलोमिटर पर आवर या किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु छ नि, इट्स अ भेरी सिम्पल प्रोसेस. लेट्स से 1 किलोमिटर पर आवरको स्पिड दिएको छ अरे. त्यो भनेको के हो? 1 किलोमिटर पर आवर भनेको के हो? 1 किलोमिटर इन 1 आवर. अब यसलाई मिटर्स पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु छ भने भेरी सिम्पल. मिटरमा कसरी हुन्छ किलोमिटर? 1 किलोमिटर इज 1000 मिटर एन्ड 1 आवर इज 60 मिनट्स. अन्त 60 मिनट्स इज 1 मिनट इज 60 सेकेन्ड्स. So into 60 गर्दा seconds भयो. Now just solve this. 1000 meter by 60 into 60 seconds गर्दा यो 0 gone. And then 2 5 are 10, 2 3 is 6. त्यहाँदेखि 5 by 6 3 are 18 meters per second. So त्यो के हो? 1 kilometer per hour is 5 by 18 meters per second. Very simple. If you are like making notes and all, then write this down in your notes. Very important. 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second. किनभने exam यो डल्लै गरिरहनु, it will be difficult. Now 1 meter per second कति हुन्छ? It will obviously be 18 by 5 kilometer per hour. Very simple, right? अन्त अब यहाँ तपाईले युज गर्नु पर्यो भने, so 2 meter per second. So 1 meter per second is 18 by 5. 2 meter per second कति हुन्छ? 2 into 18 by 5 kilometer per hour. Unit convert गर्नु छ भने हो. So 2 into 18 is 36 by 5. 36 by 5 is 7.2 meters per second. Okay. So यो त बुझिहाल्नु भयो होला. Very simple है. Okay, अब आगे बढौँ. Let's try one question. UPSC 2018 को question हो यो. It's a simple question. So a train 200 meters long is moving at the rate of 40 km per hour. So your train को track पर So a train that is 200 meters long is moving at a speed of 40 kilometers per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line?
Okay, so there's a man standing near the railway line. How many secondsमा क्रस हुन्छ? So this is a simple question. Suppose man र ट्रेन सँगसँगै छ अरे, and if it is not given कि man र ट्रेन कतिको टाढो छ, you have to assume man र ट्रेन सँगसँगै छ. So यो ट्रेनको यो डल्लै अब डिफ्रेन्ट डिब्बा हुन्छ, डल्लै क्रस गरेर यहाँ पुग्नु कति टाइम लाग्छ भनेको नि, सिम्पली starting to end. So how much will be the distance covered by the train? It will be 200 meter, किनकि 200 meter उसले कभर गरेर उसको लेन्थ क्रस हुन्छ. Now the speed is given in 40 km per hour and distance is given in meter, and question is सोध्दैछ how many seconds will it cross the man भन्दैछ. So यो 40 km per hour लाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेर गर्यो भने मात्रै सल्भ हुन्छ. अन्त यो चाहिँ गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि if you solve without changing the units, then it will be incorrect. Units has to be same. त्यहाँदेखि मात्रै अब डिस्टेन्स मिटरमा छ, टाइम सेकेन्ड्समा छ भने स्पिड हेज टु बी मिटर्स पर सेकेन्ड. अन्त यो डिस्टेन्स किलोमिटरमा छ, टाइम आवरमा छ भने स्पिड हेज टु बी किलोमिटर पर आवर. सो द्याट इज भेरी एसेन्सियल. ओके, सो हाम्रो फर्मुला चलाउँ. फन्डामेन्टल स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम. ओके, द स्पिड इज 40 kmph होइन. सो 40 kmph लाई मिटर्स पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु 5/18 ने मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. त्यो हामीले अघि कुरा गरिसक्यो. Distance is 200 meter and time, let's say t. Now this implies t is equal to 18 माथि गयो, 40 र 5 मुनि गयो. So 200 into 18 divided by 5 into 40. So 5 into 4 is 20. So 200 टक्कै काट्यो. T equals to 18 seconds. Okay, so D is the correct answer. So this was a very simple question, right? तर अब धेरैजनाले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि, मैले अहिले कस्तो गरेँ, स्पिड डिस्टेन्स बाई टाइम भने त्यहाँदेखि डाइरेक्ट यहाँ कन्भर्ट गरिदिइहालेँ. लाइक मैले कतिजनाले चाहिँ मैले भन्नु चाहेको के भन्दा, कतिजनाले स्पिड 40 किलोमिटर पर आवर देख्छ. सो 40 into 5/18 पहिला गर्छ. त्यहाँदेखि त्यो स्पिड मिटर पर सेकेन्डमा निकालेर मात्रै यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर फेरि क्यालकुलेट गर्छ. ओके, सो त्यो चाहिँ अलिक लामो हुन्छ, किनकि 40 अब जस्तै यो 2 गरेर यो 9 गरेर 100/9 भयो. हियर यु डिड वान क्यालकुलेसन, देन अगेन तपाईँले चाहिँ 100/9 ल्याएर इक्वल्स टु 200/t गरेर फेरि एकखेप क्यालकुलेट गर्नुपर्छ. टी विल अगेन कम 18 ओन्ली, बट अलिकति एक्स्ट्रा काम पर्यो. बुझ्नुभयो? सो तपाईँले कन्भर्ट गर्नु छ भने पनि डाइरेक्ट यहीँ लगाइदिनुहोस्. 40 किलोमिटर पर आवर इन्टु 5/18 गर्दा यो मिटर पर सेकेन्ड भइहाल्यो. ओके, सो त्यहाँदेखि सल्भ एकैतालमा सल्भ गर्दा चाहिँ अलिकति छिटो सल्भ हुन्छ. यो चाहिँ अब सानो ट्रिक तपाईँहरूको लागि. एन्ड प्लिज डोन्ट माइन्ड माई भोइस. अब आई एम फिलिङ क्वाइट अनवेल बिकज अफ विच माई भोइस हेज अल्सो चेन्ज्ड. ओके, एनिवे पहिला पनि भोइस त त्यस्तो दामी थियो जस्तो त लागेन. लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन. ओके, युपिएससी 2013 को क्वेसन हो. दिस वान इज फेयरली सिम्पल. दिस इज अलिकति लजिकल खालके क्वेसन छ. ओके, सो a person can walk certain distance and drive back in 6 hours. Okay, so let's say he's going from point A to B, होइन. So walking plus driving back, he takes 6 hours. Okay, he can walk both ways in 10 hours. So A देखि B walking he can do in 10 hours. How much time will it take to drive both ways भन्दैछ. Okay, now let's use our common sense. Walk गर्नु 2 ways 10 घण्टा लाग्दैछ भने 1 way walk गर्नु कति लाग्छ? 2 ways walk गर्नु 10 घण्टा लाग्छ भने 1 way walk गर्नु लाग्छ 5 घण्टा, होइन.
Now यहाँ भन्दैछ, यो पोइन्ट भन्दैछ walking plus driving is 6 hours. So this implies walking 5 hours plus driving is equals to 6 hours. So driving will be 1 hour. Okay. So धेरैजनाले चाहिँ बेला बेला अप्सनमा नम्बर एमै 1 hour पनि लेखेको हुन्छ, प्ल्याट चाहिँ टिक गर्छ, नेगेटिभ मार्क्स हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु भएन। द मेन क्वेसन इज हाउ मच टाइम विल ही टेक टु ड्राइभ बोथ वेज भनेको छ। सो एक साइड ड्राइभिङ गर्नु 1 hour लाग्छ भने बोथ साइड ड्राइभिङ गर्नु obviously 1 into 2, 2 hours लाग्छ। Okay, so this was also another easy question. And why I wanted to take this question was UPSC ma I'm taking quite difficult questions also, and the next question we are going to do is going to be slightly difficult. But don't think कि difficult questions मात्रै हुन्छ, अलिकति easy questions पनि हुन्छ, कुन कुन medium level हुन्छ, अन्त कुन कुन question चाहिँ difficult हुन्छ। So as a candidate and as an aspirant, तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि first you have to do the easy questions. I have said this in many of my videos. And then do medium and then do difficult ones. Okay. And then के हुन्छ भने नि सपोज को लागि एउटा क्वेशन छ अरे, लेट्स से तपाई 9 वटा क्वेशन को एक्जाम्पल लिनुहोस्। ओके, सो दिस वान इज डिफिकल्ट अरे, डिफिकल्ट अरे, यो डिफिकल्ट अरे, अन्त यो इजी छ अरे, इजी छ अरे, इजी छ अरे, यो पनि इजी छ अरे, यो मिडियम छ अरे, यो मिडियम छ अरे, सपोज हैन। अब हामी पहिला देख्छौँ मिडियम क्वेसन आउँछ अलिकति, ओके कसो कसो सल्भ भयो अरे, त्यहाँदेखि हामी डिफिकल्ट क्वेसनमा आउँछौँ, त्यहाँदेखि त्यो डिफिकल्ट क्वेसन देखेर सल्भ गर्नु पनि टाइम लाग्छ, त्यहाँदेखि सल्भ भएन भने विल बी डिमोरलाइज अल्सो। सो वेन एभर यु गेट द क्वेसन पेपर नि इजी क्वेसन्सलाई स्क्यान आउट गरिहाल्नुहोस्। सो फर्स्टमा इजी गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि इजी गरेपछि नि के हुन्छ भने एटलिस्ट तपाईँले इजी त सक्नुभयो, एन्ड इजी इज गन क्यारी सेम मार्क्स एज द डिफिकल्ट वान्स, किनकि हाम्रो प्रिलिम्समा त एमसिक्युज हुन्छ, अल क्वेसन्स क्यारी इक्वल मार्क्स, द्याट इज द नम्बर 1 के भन्नु फन्डामेन्टल अफ एमसिक्युज हो। त्यहाँदेखि तपाईँ के हुन्छ भने नि फर्स्ट यु विल फिल गुड अल्सो कि इजी क्वेसन्स त मैले सकेँ, एटलिस्ट यति त सकेँ भने। सेकेन्ड कुरा नि आई हेभ अब्जर्भ दिस एन्ड मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स हेभ अब्जर्भ दिस, जुन क्वेसन्स अघि मिडियम र डिफिकल्ट लाग्दै थियो नि त्यो पनि यसो हेर्दाखेरि अलिकति सजिलो लाग्छ, बिकज नाउ यु हेभ द टाइम, क्या नाउ यु हेभ द टाइम टु सल्भ देम। सो त्यसको बाद तपाईँ मिडियम क्वेसन्सहरू पनि सक्नुहोस्, त्यहाँदेखि जति टाइम रिमेनिङ छ त्योबाट चाहिँ तपाईँ डिफिकल्ट क्वेसन गर्नुहोस्। एन्ड वेन एभर यु आर डुइङ द टेस्ट सिरिज, सिन्स आर वाचिङ दिस भिडियो अभियसली यु हेभ द टेस्ट सिरिज अल्सो, त्यो टेस्ट सिरिजमा चाहिँ यु हेभ टु प्र्याक्टिस दिस स्किल। टेस्ट सिरिजको मेन कुरा नै त्यही हो कि फर्स्टमा यु हेभ टु स्क्यान आउट द इजी क्वेसन्स, डु इट। अब इजी क्वेसन चाहिँ देख्ने साथ सल्भ गर्नु थालिहाल्नुहोस्, यस्तो होइन कि कुन कुन इजी क्वेसन रहेछ सबै यु डोन्ट हेभ टु फाइन्ड आउट, टक्कै हेर्दा यो क्वेसन त म सल्भ गरिहाल्छु भने सल्भ गर्नुहोस्, मार्क गर्नुहोस्, नेक्स्टमा जानुहोस्। अलिक डिफिकल्ट लाग्यो भने देयर इज एन अप्सन मार्क फर लेटर भन्ने, सो यु प्रेस द अप्सन एन्ड गो टु द नेक्स्ट वान होइन। देन इजी क्वेसन सबै सल्भ गरेपछि लाइक आई सेड त्योहरू सबै गर्नुहोस्। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई कम्पिटिसनमा इफ यु वान्ट एन एज, दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल। जस्ट नलेज इज नट इम्पोर्टेन्ट, तर एमसिक्यूमा आफ्नो पोटेन्सियलको म्याक्सिमम कसरी ल्याउनु द्याट इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द प्रिपरेसन। ओके, सो लेट्स मुभ अन। सो दुईवटा मैले इजी क्वेसन्स देखाइहालेँ। सो त्यो इजी क्वेसन इजी पनि हुन्छ डिफिकल्ट सबै हुन्छ। अब यो अलिकति डिफिकल्ट छ तर केही छैन, यो पनि सल्भ गर्नु सिकाइहाल्छु। अन्त यो डिफिकल्ट किन छ भने नि इट्स नट द्याट हार्ड टु सल्भ, लाइक युल नो द टेक्निक हाउ टु सल्भ कि, बट इट्स काइन्ड अफ लङ। सो द मोस्ट डेडलिएस्ट ट्र्याप इन एन कम्पिटेटिभ इक्जाम इज दोज क्वेसन्स विच आर इजी बट दे आर भेरी भेरी लङ, यु विल टेक अ लट अफ टाइम टु सल्भ दोज क्वेसन्स। सो त्यो क्वेसनको ट्र्यापमा चाहिँ नपर्नुहोस्, पहिला इजी एन्ड सर्ट क्वेसन्स गर्नुहोस्, अन्त त्यहाँदेखि बादमा लास्टमा मात्रै लङ क्वेसन्सहरू गर्नुहोस्, किनकि लङ क्वेसन गर्दाखेरि सिली मिस्टेक्स बिचमा सल्भ गर्दै गर्न चान्सेस पनि बेसी हुन्छ। ओके, निकै गफ भइहाल्यो, यो क्वेसन सल्भ गरौँ। यु क्यान पज द भिडियो एन्ड ट्राई दिस क्वेसन वान्स, इट्स अ नाइस क्वेसन एन्ड देन लेट्स वी क्यान ट्राई टुगेदर। सो इन्फर्मेसन हेऱ्यो नि फेयरली सिम्पल छ।
Okay, so a train travels a certain average speed for a distance of 63 kilometer. Okay, and then travels 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. So 63 kilometers, let's say it moves at a speed of s, and 72 kilometer ko lagi चाहिँ and at an average speed of 6 kilometer more than its original speed. So original speed हामीले s भन्यौं plus 6. Very simple question, right? If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train? So s खोज्नु पर्यो. Now we know from the formula speed is equals to distance by time, and time is equal to distance by speed. I'm just writing in shortcut. Now we know the total time. Total time we know is 3 hours, and total distance also we know as how much? 63 plus 72, which is I think 135 kilometer. Okay, now good thing is speed is in kilometer per hour and distance is in kilometer and time is in hour. So unit conversion is not required. Now T1, time required to cover 63 kilometer, will be distance by speed. So distance हाम्रो छ 63 kilometer we know, speed छ s. T2 will be time required to cover 72 kilometer. And the speed छ s plus 6. Now we know total time T1 plus T2 is 3 hours, right? So let's just substitute it. 63 by s plus 72 by s plus 6 is equals to 3 hours. So हाम्रो equation आइहाल्यो. Now let us solve this equation. 63 into s plus 6 plus 72 into s equals to 3 into s plus 6. I hope you understand how I got this. If you didn't understand this, you can ask me in the doubt clearing session. Okay, so 63s plus 63 into 6. Okay, 18, 6 extra 6, 37 plus 72s plus 3s square plus 18s. Okay, yeah, equal to sign line लाउनु पर्ने भयो, equal to यति यति हो. Okay, now this is a quadratic equation. So 3s square plus 18s minus 63s minus 72s minus 378 is equals to 0. Okay, now we have 3s square. Okay, so 18s minus 63 would be, let's just do it here in order to avoid silly mistakes. 5 and 1 3 and the 18 गर्दाखेरि let's say यो त त्यतिकै गर्नु सक्छ, minus 20 गर्नु पर्यो, 115 plus 2 गर्नु पर्यो, 117. Okay, minus 117 minus 378 is equals to 0. So s square 3 ले divide गरेको सबलाई s square minus 117 divided by 3 will be 3 into 3 is 9, and then again 2 left, 3 into 9 is 27, so 39s, s लाउनु बिर्सेछु, minus 378. So 3 into 1, 2, 6. Minus 126 is equals to 0. And I hope you know how to split the middle term. So middle term has to be split in a way कि add गर्दा चाहिँ यो होस्, multiply गर्दा चाहिँ यो दुईटा होस्. What I mean is, suppose this is A, this is B, this is C. The middle term B has to be split in such a way that
into b1 plus middle term has to be split into b1, b2 such that b1 plus b2 is b and b1 into b2 is equal to a into c. Okay, so this is basic. We can't go deep into this. So s square minus, so 126 divided by 3, let's try. 3 4s are 12, 3 2s are 6. So 42 minus 3 we can do. Minus 42 plus 3 we can do. So minus 42s plus 3s minus 126 is equals to 0. S minus 42 plus 3 into S minus 42 is 0. If you didn't understand this, you can ask in the doubt clearing session. This is actually given the basic maths. We can't go that deep. Otherwise, this will take a lot of time. Anyway, so S is 3 and 42. So हाम्रो option obviously minus 3 त हुन सक्दैन speed. So 42 is the correct answer. Now think about this. This took a lot of time. यहाँदेखि इक्वेसन 1 आउनु त सजिलै पर्यो, त्यहाँदेखि यो डल्लै गर्नु त पुरा टाइम लाग्यो, राइट? So we can do in a shortcut way. Most coachings will teach you this way. यो डल्लै सल्भ गर्नु लाउँछ. What we can do in a shortcut way, what are the things we know is one of them has to be correct, right? सबै अप्सन्स ट्राई गर्नुहोस् क्या. लेट्स से हामीले अब ज्यादा त बीचदेखि ट्राई गरेको राम्रो, किनकि I'll just tell you, let's say we try from B, okay? 33 plus 72 by 33 plus 6, okay? Now this is 11 3 2, so this is almost 2 भनौँ न. So almost 2, let's say 1.9 लेख्दिउँ, plus 33 into 6 is 39, 72 by 39 will be 13, 3 into 2, 3 into 4 is 12. So this is almost into 2, किनकि 13 into 2 26 हो. So यसलाई पनि 1.9 जस्तो लेख्दिउँ. 1.9 plus 1.9 कति भयो? 3.8 भयो नि. Now 3.8 is more than 3. So हाम्रो यो मुनिको जुन चाहिँ डिभाइजर छ नि, that has to be a slightly higher value. Okay, now we know 24 लियो भने त हाम्रो यो भ्याल्यु झन् बेसी आउँछ. यो अघि 3.8 आउँदैछ 33 लाउँदा, सो 24 लाउँदा त यो भ्याल्यु झन् बेसी आउँछ. सो that won't be the answer, right? You have to think this way also sometimes. अब S मा चाहिँ मैले 42 लगाए अरे. अब अहिले त I know that's the answer, but still think about it. S मा 42 लगाए भने the result, this result will be अलिकति less नि. So let's try with 42, okay? 63 by 42 plus 72 by 42 plus 6. I hope you understood the logic. हेर्नुहोस्, जब हामीले यो डिनोमिनेटरमा ठुलो भ्याल्यु लाउँछौँ, फाइनल आन्सर कम्ती हुन्छ नि. जस्तै 100 डिभाइडेड बाई 50 इज लेस देन 100 डिभाइडेड बाई 25, किनकि डिनोमिनेटर ठुलो छ भने ओभरअल भ्याल्यु कम्ती हुन्छ. अब अघि डिनोमिनेटर अलिक सानो भयो, त्यसले गर्दा ओभरअल भ्याल्यु अलिक ठुलो भयो. त्यसले गर्दा हामीले ठुलो डिनोमिनेटर छानेको कि हामीले 24 छान्दा पनि हुन्छ, 42 छान्दा पनि हुन्थ्यो. सिन्स हाम्रो यहाँ 3.8 आयो विच इज मोर देन 3, सो अलिकति ठुलो भ्याल्यु छानेको, सो द्याट आन्सर चाहिँ फाइनल आन्सर चाहिँ अलिक कम्ती आओस्. ओके, सो एनिवे 63 42 7 into 9 is 63 and 7 into 6 is 42 and 3 by 2 plus this is 48 and 12 into 4 is 48, 12 into 6 is 72 and again dividing by 3, so 3 by 2 plus 3 by 2 is equals to 3. So this is the correct answer. So this is shortcut. So अघि देख्नुभयो यो डल्लै पेज भरिएको थियो, मैले अघि रब गरेँ, अन्त यो डल्लै सल्भ गर्नु पर्यो, स्प्लिटिङ द मिडल टर्म एन्ड अल. एन्ड मेनी टाइम्स क्वेसन त्यो स्प्लिटिङ द मिडल टर्म गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो पर्छ हो. सो यु क्यान युज दिस टेक्निक अल्सो. मैले दुइटै टेक्निकले सल्भ गरेँ. एन्ड
That's how you can solve. So all this you have to practice basically, which will be the way to get the fastest answer. And one of the very important hint is that one of the options is correct. Okay, so thank you very much and stay tuned for the next one. In next topic we'll discuss relative speed. Relative speed. When अहिले चाहिँ एउटा ट्रेन कुद्दै थियो, एउटा एउटा मान्छे उभिरहेको थियो होइन, अन्त अ पर्सन क्यान वक, एउटै मान्छे यताउता हिँड्दैछ, अन्त यसमा एउटै ट्रेन छ, अर्को मान्छे चाहिँ स्ट्यान्डिङ छ. सो देयर इज वान थिङ द्याट इज मुभिङ. नाउ रिलेटिभ स्पिडमा चाहिँ देयर विल बी टु मुभिङ थिङ्स लाइक टु पर्सन अर टु ट्रेन अर वान भेहिकल एन्ड वान ट्रेन वाट एभर. सो दुईवटा मुभ हुँदा कसरी सल्भ गर्नु, रिलेटिभ स्पिडको कन्सेप्ट छ. सो फर द्याट स्टे ट्युन्ड and thank you very much. And those of you who are not in the doubt clearing session, if you want to give any feedback, then you can mail to crackspsc.mail@gmail.com. Okay, see you in the next one.